योनिचवत्सुतपदाम्बुज युग्मरुक्मवि आमोगद सैतराणतृणायवेने अस्मद्गुरोन्मकपतोश्च दयेतुन्वो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वसन्तयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्कुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीकुलं प्रणमामि मूर्धा भूतं दरस्य महदाश्रय भट्टनाथ श्रीमत्सिदारकुलशेखरयोगिवाः भक्ताङ्गुरेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनयत्रराम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं पुरुषेशेन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टाद्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यं प्रतिष्ठाभिजम् वन्दे माधवरङ्गकेशवरमावासान् भजे केशवम् केशवाद्यकृपापात्रम् ईशमादिगुणान्ममम् श्रीषटादियतीशानं ज्येष्ठेन्द्रमहं भजे प्रपद्येन्द्रवद्यानां षड्यामसम्पदां शरणं बहुदीतानां षटकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथ षटकोप यतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मेन करुणैकपात्रम् यं वेदान्तदेशे यतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशतादिसंयं विरान्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीरपूर्वहर्षिषर्जित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपदं कारुण्यविज्ञास्पदम् सेवे रङ्गदुरीनशासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशे यतीन्द्रकटाक्षत्रय्यन्तधारमनवद्यगुणं पुधाग्र्यं नारायणाद्यैतुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथविजयकरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्वानबद्धदीक्षं दयानिधिं देहप्रधां शरण्यं देवमहेदेवं प्रपद्ये श्रीकृष्णदेशीयवदाम्बुजवृन्दराजं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्रबोधं रय्यन्तदेशीयेन्द्रषटारिमूर्तिं गोपालदेशीशानाश्रयामः श्रीरङ्गेश श्रीरङ्गेशपदे समर्पितपरं युक्त्यन्तरामानुजस्य योगीन्द्रगुरूत्तमेन यमिन शुक्त्यन्तविद्यात्मनः प्राप्तशिष्यपदं युग्महृदयं श्रीवासरामानुज श्रीश्रीवासमुनीन्द्रदेशिकमणिं जयगोनिजं सञ्जये श्रीमद्वेदान्तरामान्यमुनिकर्मालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोर्षितपदारं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाश्रयं संशये देशिकेन्द्रं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्रबोधं दत्त्वावयुग्मदर्शीर्वभृङ्गराजं रय्यन्तयुग्मदभूरिपरिशमुन्दं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मं श्रीयडगोपवाङ्मयं சரதுசாகோபரிஷன்மானம் சுவாமிஹம் திராவிடதேசாகரம் வாஞ்சிகடம் சோலை மயிலரங்கர் வல்புகள் மேலாண்ட தமுமரைகளாயிரமும் இயன்ற முதல்தாய் ரகோபம் இன்பால் நிலத்தை இழத்தாய் ராமானுசம் மிக்காதி நகனியம் நெய்யாம் தக்க எளியனையாகி தொக்கியம் ஊழ்வினையம் ஆயினையம் முதங்குரு வேவான் யாழி நிகை வேதத்தியல் ஊனில் வாழ்வியரே நல்ல போவுன்னை பெற்று வானுளார் பெருமகன் மதுசூதன் என்னம்மான் நானும் யானும் எல்லாம் கண்ணுள்ளே கலந்தொழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதுமொத்தே ஊனில் வாழ்வியரே நல்ல போவுன்னை பெற்று வானுளார் பெருமகன் மதுசூதன் என்னம்மான் தானும் யானும் எல்லாம் கண்ணுள்ளே கலந்தொழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் मुद्दे श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्य केसरी वेदांताचार्य बज्यो हमें सन्निधत्तां सदा हृदि चित्रा स्वाधानुभूतिं प्रियमुपकृतिभिः दास्य सारस्य हेतुं स्वात्मन्यासार्थकृत्यं भजदमृतरसं भक्ति चित्तैकभोग्यम् सर्वाक्ष प्रीणनार्हं सपदि बहुबल स्नेहमास्वाद्यशीलं सभ्यै साध्यै समेतं निरविशदाकाशेष निर्वेशनीशम् चित्रा स्वाधानुभूतिं प्रियमुपकृतिभिः दास्य सारस्य हेतुं स्वात्मन्यासार्थकृत्यं भजदमृतरसं
பக்த சித்தைக போக்யம் சர்வாட்ச பிரேணனாகம் தபதி பகுபல ஸ்நேகம் ஆஸ்வாத்யசீலம் சப்யை சாத்யை சமேதம் நிரதிசதனகாசேஷ நிர்தேசமீசம். இரண்டாம் பத்து திருவாய்மொழியில இரண்டாம் பத்திலே மூன்றாம் திருவாய்மொழி. இரண்டாம் பத்தினுடையதான அனுசூத்தமான இரண்டாம் பத்தினுடைய அர்த்தம் நிரதிசிய போக்கியத்துவம். சேவா யோகியோ அதி போக்கிய. முதல் பத்தில சேவா யோக்கியத்துவம், இரண்டாம் பத்தில அதி போக்கியத்துவம். சேவா யோகியத்துவம் உபாயத்துவத்தில் பரியவசிக்கும். அத்தியந்த போக்கியத்துவம் அதிபோக்கியத்துவமானது பிராப்தியத்துவத்தில் பரம பிராப்தியத்துவத்தில் பரியவசிக்கும். அந்த அத்தியந்த போக்கியத்துவத்தை சொல்றதான இந்த சதகத்துல இந்த 10 திருவாய்மொழிகள்ல 2 திருவாய்மொழிகளா இருக்கு. ஒரு திருவாய்மொழியில பகவானுடையதான போக்கியத்தையை முதல்ல வித்திரேகத்துல அனுபவித்தார். வித்திரேக அனுபவமாவது இந்த சிருங்காரத்தை விப்ரலம்ப சிருங்காரம் மாதிரி இது ஒரு வஸ்துவ போக்கியத்தையானது அந்த வஸ்துவை கையில் எடுத்து அனுபவிக்கும் போது தெரியாது. அந்த வஸ்து இழந்து துக்கப்படும் போதுதான் போக்கியத்தினுடைய வாஸ்தவமான ஆகாரம் தெரியும். அதனால முதல் திருவாய்மொழி வாயும் துறைகளும் காணல் மடனாராய் அப்படிங்கிற திருவாய்மொழியில பகவானுடைய போக்கியத்தையை அதை இழந்து இல்லையா படுற துக்கம். அந்த துக்கத்துடைய அளவு எப்படி எப்படின்னு கேட்டாங்க, நெய்தல் நிலத்தில் சாமான்யமா இருக்கிறதான சிறிய அச்சேதனங்களையும் கூட அவைகள் தன் சுபாவ சித்தமான காரியத்தை செய்ய அவைகள்லாம் தன்னை போலவே பெருமாள் துக்கப்படுறதாக நினைத்து அவைகளுடைய துக்கத்தை தானும் பட்டு தீர்க்கிற அளவுக்கு பகவானுடைய போக்கியத்தையே விதிரேகற்ற அனுபவித்தார். அதுக்கப்புறம் அண்மைய அனுபவம் தொடங்கி முதல் திருவாய்மொழியில இப்படிப்பட்ட போக்கியத்தைக்கு பரம மூலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடையதான பரஸ்ப சௌலபியங்களுடையதான அந்த சரியான கலவை. லலிதோத்துங்க பாவேன நாசம் லலித உத்துங்க பாவேன அப்படி லலித பாவம்னாக்க சௌலபியம், உத்துங்க பாவம்னாக்க பரத்துவம். அப்படி பகவான் அவதரித்த இந்த நிலையில பரத்துவத்தை காட்டின வார்த்தை பரத்துவத்திலிருந்து சௌலபியத்தை காட்ட முடியாது. அது பரத்துவத்துடைய வீக்னஸ். சௌலபியத்திலிருந்து சௌலபியத்தினுடைய எல்லை நிலத்திலிருந்து பரப்பத்தினுடைய எல்லையை காட்டு. சௌலபியத்துடைய எல்லை நிலை என்ன? இதை காட்டு தாழ்ந்து போக முடியாதுங்கிறது தாழ்ச்சி என்ன சாரத்தியம், தூக்கிய சாரத்தியாதிகளை பண்ணுகை. அதுல தூக்கியத்தை காட்டு சாரத்தியம் ரொம்ப இழப்போம் இல்லையா? அந்த சாரத்தியம்ங்கிறதாவது சௌலபியத்தினுடைய எல்லைகளும் அதுல இருந்து பரத்துவத்துடைய எல்லைகள் என்ன? இந்த சூரியனை மறைச்சு பகல் நடுவே இல்ல இரவு உண்டாக்கிறது. பரத்துவத்தின் மத்தியில சௌலபியத்தை காட்ட முடியாது, சௌலபியத்தின் மத்தியில பரத்துவத்தை காட்ட முடியாது. அதான் பரத்துவத்தை காட்ட சௌலபியத்துக்கு உத்கர்ஷம். அத கீழே இரண்டாம் திருவாய்மொழியில திருநன் வீடு முதல் முழுதுமாய் எண்ணின் மீதிய நெம்பெருமான் மண்ணும் விண்ணும் எல்லாம் உடனுண்ட நாம் கண்ணன் கண் அல்லது மற்ற ஒரு கண்ணே அப்படின்னு அன்னை வித்திரேகங்கள் 2 நாளையும் அந்த பரஸ்ப சௌலபியங்களுடையதான அந்த சேர்த்தியை காண்பிச்சார். அது போக்கியத்தைக்கு பகவானுக்கு உள்ள போக்கியத்தைக்கு ஹேத்துவே அதுதான் இல்லையா? மேருவை போல கனக பர்வதமாக இருந்தாலும் இல்லையா பரத்துவம் மட்டும் இருந்தா அதை போல நம்மால அண்ட ஒண்ணாவதாக இருக்கும் இல்லையா? வெறும் சௌலபியம் மாத்திரமாக துரும்பு போல கிடந்தா இல்லையா அது நமக்கு இல்லையா உபயுக்தம் இல்லாத இருக்கும். அதனால சௌலபியமும் இல்லையா அந்த பரத்துவமும் கலந்து இருக்கிற அந்த குணானுபவம் தான் இவ்வளவு போக்கியத்தைக்கு ஹேத்துன்னு இல்லையா அந்த நிரதிசயமான போக்கியத்தைக்கு ஹேத்துவாய் இருக்கிற பரத்துவ சௌலபிய குணங்களுடைய சேர்த்திய 2ஆம் திருவாய்மொழியில் திருநன் வீட்டில் அனுபவிச்சார். அடுத்தபடியா இந்த அனுபவங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க நிரதிஷது இல்லையா அனகாசேஷ நிர்தேசம் ஈசம் நிரதிஷது. நிர்தேசம் அப்படிங்கிறது என்ன? அதாவது
ரெண்டு வஸ்துக்களை தனித்தனியா பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வஸ்துல ஒரு வஸ்து கலந்து அனுபவிக்கிற அனுபவம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நிர்வேசம். அனக அசேஷ, அந்த நிர்வேசத்துக்கு ரெண்டு விசேஷனம், அனக நிர்வேசம், அசேஷ நிர்வேசம். அனகம்னா தோஷமற்றதான நிர்வேசம். இந்த அனுபவத்துல எத்தகைய தோஷமும் தட்டாதபடி சர்வதோஷங்களை காட்டிலும் இல்லையா அதை கடந்து இருக்கக்கூடியதான இல்லையா அதிசயமான நிர்தோஷமான அனுபவம். அது மட்டும் இல்ல இல்லையா அசேஷம். அசேஷம்னா இந்த லோகத்துல இல்ல இதை தாண்டி இன்னொரு அனுபவம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. எத்தனை நான்யத் பட்சத்தி நான்யத் சுனோதி நான்யத் விஜானாதி. ஏன் இந்த வஸ்து அனுபவிக்கும் போது லோகத்துல வேற ஒரு அனுபவம் தோற்றாதுன்னா இந்த வஸ்து அனுபவிக்கும், இந்த வஸ்து வச்சிருக்கமான வேற ஒரு வஸ்துவே கிடையாது இல்லையா. எல்லாம் இதுல அடங்கி இருக்கிறபடினால இல்லையா, அதனால அதாவது ரெண்டு அனக நிர்வேசம், அசேஷ நிர்வேசம், அனகாசேஷ நிர்வேசம் இல்லையா. அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஈசம். அனகமான அசேஷமான நிர்வேசத்தை நிரதிசயமான இல்லையா போக்கியத்தையுடைய ஈஸ்வரனை ஆழ்வார் நிரபிஷத், அவனை நல்ல உள்புகுந்து அவனோடு பிரிக்க ஒண்ணாதபடி அவனோடு கலந்து மடுத்து அனுபவித்தார். தாயாரையும் பெருமாளையும் தாயாரும் பெருமாள் இருக்கிறது போல ஆழ்வார் பெருமாள் இருக்கு. ஆமா, பெருமாளுக்கு தாயார் எப்படி அப்படித்தான் ஆழ்வார். ஏன் பெருமாளும் தாயாரும் எப்படி இல்லையா அனகாசேஷ நிர்வேசத்துல இல்ல நிர்விஷ்டர்களா இருந்தாலும் அதே மாதிரி பெருமாள் அதே அனுபவத்தை ஆழ்வாருக்கும் கொடுக்கிறாங்க. அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஈசம் நிரவிசது சகாரிகி அப்படின்னு கருத்துபதம் சேர்த்துக்கணும். சுவாமி நம்மாழ்வார் நிரவிசது நல்ல உள்புகுந்து கலந்து அனுபவித்தார். எதை யாரை அனுபவித்தார்? அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஈசம் சடாரிகி நிரவிசது. அது சட்டாரிகி நிரவிசத்துன்னு சொன்னதான் என்ன அர்த்தம் கேட்டா, இந்த திருவாய்மொழியில இந்த திருவாய்மொழி இதுக்கு மேல வரக்கூடியதான ஆந்தாமத்தன்பு செய்து திருவாய்மொழியிலையும் ரெண்டுலையும் அனுபவம் உச்சி இருக்கும். ரெண்டும் அனகாசேஷ நிர்வேசம் தான். இங்கே அனுபவிப்பது ஆழ்வாருடைய புருஷார்த்தம், அங்க பெருமாளுடைய புருஷார்த்தம். இங்கு ஆழ்வார் பெயராக அதே அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறார், அங்க அந்த அனுபவத்தை பெருமாள் பெயராக அனுபவிக்கிறார். ஏன் அங்க அனகாசேஷ நிர்வேசம் நிரவிஷது யார்? பகவான். இங்க அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஈசம், நிரவிஷது சட்டாரி. இங்க போக்தா சட்டாரி, இந்த போக்கியத்தைக்கு இந்த போக்கியத்தைக்கு போக்தா ஈஸ்வரன். இந்த போகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இதுதான் இந்த அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஆழ்வார் உள்புகுந்து இல்ல கலந்து மடுத்து பண்ண பகவத் அனுபவம் இருக்கே. நித்திய சூரியர்களுடைய குடாத்துல போய் புகுந்து அனுபவிக்க வேண்டியதான அனுபவம். அந்த அனுபவமானது என்ன பிரகாரமாக இருந்தது, அந்த அனுபவ போக்கியமான அனுபவத்துடைய பிரகாரத்தை 10 பாசுரங்கள்னால இல்லையா ஒவ்வொரு பாசுரத்தையும் ஒரு அம்சத்தை பிரிச்சுக்கிறது. அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஈசம் நிரவிசது. அது எப்படி கூப்பிட்டு கேட்டா, முதல்ல சித்ராஸ்வாதானுபூதி, சித்திர ஆஸ்வாத அனுபூதி. சித்திரன சித்திரம் விசித்திரம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் பலதரப்பட்ட பல பிரகாரமான சித்திர விசித்திர சப்தங்களுக்கு எல்லாம் என்ன அர்த்தம்? பகு பிரகாரமான சித்திர ஸ்வாத ஆஸ்வாத அனுபூதி. ஆஸ்வாதம்னாக போக்கியதை, ஸ்வாதம் அப்படின்னா அத்தியந்த மாதுரியம், அத்தியந்த போக்கியம். ஆஸ்வாதம் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு சமந்தாது பூர்ணமான ஸ்வாதம். இதற்கு மேல ஒரு போக்கியத்தை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாத அளவற்ற போக்கியதை, சித்திரமான பகு பிரகாரமான ஆஸ்வாதம்,
அந்த ஆஸ்வாத அனுபூதி, அந்த ஆஸ்வாதத்தினுடைய அனுபூதி இல்லையா, ஸ்வயம் அதனுடைய அனுபவமாக இருக்கு. சித்ர ஆஸ்வாதானுபூதியம் இல்லையா அனகாசேஷ நிர்வேஷம் ஈசம் சித்திர ஆஸ்வாத அனுபூதி இல்லையா நிரவிஷது. இந்த சித்திர ஆஸ்வாதானுபூதி அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டாக்க, சித்திரம்னா பகு பிரகாரமான இல்லையா, அந்த போக்கியத்துல பகு பிரகாரங்களை சொல்ற. தேன், பால், நெய், கண்ணல், அமுது, இது பகு போக்கியமான பதார்த்தங்களுடையதான இல்லையா அந்த போக்கியத்தை இருக்கு இல்லையா, அந்த போக்கியத்தையினுடைய அந்த பிரகாரங்கள் பகு பிரகாரமான போக்கியத்தை. இந்த பகு பிரகாரமான போக்கியத்தையை அதை வச்சிருக்க தது அனுபூதியும் அப்படின்னாக்க தது அனுபவ பிரதானம், அந்த அனுபவத்தை வழங்குகிறோம். இது எப்படி இந்த பகு பிரகாரமான நிரவதிகமான ஆஸ்வாதத்தை போக்கியத்தையை ஆழ்வாரோடு கலந்து அனுபவித்தோம். அனுபூதி நாம அனுபவ சித்திர ஆஸ்வாத அனுபூதி சித்திராஸ்வாத அனுபூதி அப்படின்னு பகுவிகி சித்திரமான ஆஸ்வாதமான அனுபூதியை உடையவர் சம் சித்திராஸ்வாத அனுபூதி. அப்படிப்பட்ட ஈகம் நிர்விசேஷ. அந்த சித்திர ஆஸ்வாதம் எப்படி இருந்து அப்படின்னு கேட்டாக்க, தானும் பெருமானுமாக கலந்து அனுபவித்த அனுபவம். யானும் தானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்து ஒழிந்தோம். கலந்து ஒழிந்தோங்கிறது சத்தத்துக்கு என்னத்தோம், கலந்தோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப தாற்காலிகமான ஏதோ எச்சிந்து பிரகாரமான அனுபவம். யாவ பிரகாரமான சேர்க்கை இருக்கே, அதான் கலந்து ஒழிந்தோம். ஒழிந்தோம்னாக்க வேற எதுவும் இனி ஜிஜாதபடிக்கு பூர்ணமாக கலந்தோம். கலந்து ஒழிந்தோம். யாரு? யானும் தானும் எல்லாம். யானுங்கிறது தன்னை சொல்ற, தான்கிறது பெருமாளை சொல்ற. யானும் தானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம். எதை போல? தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதும் ஒட்டே. இதை யார்கிட்ட சொல்றார்? ஊனில் வாழ் உயிரே நல்லகோ உண்மை பெற்று. இங்க உயிர்கிற சத்தத்துக்கு மனசுன்னு அர்த்தம். லட்சணையினால சம்ஸ்கிருதம் கூட ஆத்ம சப்தத்துக்கு மனசுன்னு அர்த்தம் சாஸ்திரங்கள். தஸ்மாத் ஏவம் வித் சாந்தோ தாந்தஹ உபரத ஸ்திதிஷு சமாஹிதோ பூத்வா ஆத்மன்யேவ ஆத்மானம். ஆத்மனி ஆத்மானம். ஆத்மனிங்க சப்தமியந்த பதத்துக்கு மனசுலேன்னு அர்த்தம் இல்ல. ஆத்மானம்ங்கிறதுக்கு தித்தியாந்த பதத்துக்கு இல்ல பார்க்கப்படுகிற பரமாத்மா. ஆத்மனி ஆத்மா அல்ல. ஆத்மைவ ஆத்மனோ பந்து. அங்க ஆத்மாதான் ஆத்மாவுக்கு பந்துனாக்க, ரெண்டாவது சொன்ன ஆத்மா இந்த ஜீவன், இந்த முதல்ல சொல்ற ஆத்மாங்கிறது மனசு. அனையேவ மனுஷியான ஆத்மைவ ஆத்மனோ பந்து. ஆத்ம சப்தத்துக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல மனசுல அர்த்தம் இருப்பது போல தமிழ்ல உயிருங்க சப்தத்துக்கு மனசுல அர்த்தம். ஊனில் வாழ் உயிரே நல்ல போ உண்மை. முதல்ல இல்லையா ஒரு வசூல் உட்கர்ஷத்தை சொல்லணும்னா அது முன்னால எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது சொல்லி அதுக்கப்புறம் அது ஊனில் வாழ் உயிர். இந்த மாம்சமயமான சரீரத்துல ஏகதேசம் என்று சொல்லி சொல்லாம்படியாக அதிலே வாழும் உயிரே. இந்த மனசு இருக்க, ஹிருதயம் இருக்க, இது என்ன? இதுவும் ஒரு அல்ல அகங்காரிகமா. அகங்காரிகம்னா இந்த மூல பிரகிருத்திலேருந்து வந்த அகங்காரத்திலேருந்து உண்டான பதார்த்தம் பிராகிருத பதார்த்தம் இல்லையா, அகங்காரிகமான மனசு. அந்த மனசானது இல்லையா எங்க எங்க இருக்கு? அதனுடைய தோற்றுவாயும் பிரகிருதி, அதனுடைய இருப்பிடமும் இந்த ஊன்னாக்க இந்த மாம்சமயமான சரீரம். ஊனில் வாழ் உயிரே.
இந்த மாம்சமான சரீரத்திலிருந்து இவ்வளவு பிராகிருதமான பதார்த்தமாக ஆகங்காரியமான பதார்த்தமாக இருந்து கொண்டு நீ எனக்கு பண்ணின உபகாரம் என்ன இல்ல? நல்லை போ உன்னை பெற்று இல்ல நாம் அடைந்த உன்னை பெற்று நல்ல யானும் தானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்து விழுந்தோம். இந்த அனுபவத்துக்கு அனுகூலமான மனசு அனுகூலமா இல்லைன்னா உன்னை பண்ண முடியாது. அதனால நல்லை போ உன்னை பெற்று, நல்லைங்கிறது மனசை ரொம்ப சந்தோஷமா போகணும். நெஞ்சமே நல்ல நல்லை உண்மை பெற்றால் என்ன செய்யும்? கீழே மனசை கொண்டாடின போது இப்போ மனசை கொண்டாடுற முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மனசு இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிதான் முதலே தொழுது மனநேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சார் இல்லையா? நான் சொன்ன வார்த்தையை கேட்கிற பிள்ளைகளை தகப்பனார் முதல்ல என்ன சொன்னார்? தொழுதுன்னு சொன்னார் இல்லையா? இதுவும் தொழுது அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சது இல்லையா? சொல் வார்த்தையை கேட்கிற பிள்ளைகளை தாயார் தகப்பனார் கொண்டாடுமா போல நல்லை என்கிறார். நல்லை நல்லை போ உன்னை பெற்று இல்லையா ஊனில் வாழ்வீரே நல்லை இல்லையா? நல்லை போ அப்படிங்கிறது போகும்போது சந்தோஷம் மிகுதியில் சொல்ல இல்லையா? உன்னை பெற்று என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா? வானுலார் பெருமான் மதுசூதன் நம்மான் அவன் தானும் யானும் தன்னுள்ளே கலந்து விடும். தாழ்ச்சிக்கு இவ்வருகில்லாத நான் எங்க, உயர்வுக்கு அவ்வருகில்லாத அவன் எங்க? வானுலார் பெருமான் மதுசூதன் என்னம்மா அவன் தானும் யானும் இல்லையா? தன்னுள்ளே கலந்துள்ளோம். இதுதான் உன்னால் நான் பெற்ற பிரயோஜனம். அனாதிகாலமாக இவ்வனுபவத்துக்கு பிரதிகூலமாக போன நீ இன்றைக்கு அனுகூலமாக ஆன காரணத்தால் அல்லவோ இதை நான் பெற்றேன் இல்லையா? அப்படின்னு அனுபவம் அப்படின்னு கேட்டா தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதுமுட்டை இல்லையா? தேனும் கலந்தாற் போல, பாலும் கலந்தாற் போல, நெய்யும் கலந்தாற் போல இவருக்கும் பெரும்பாலும் அப்படி ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் இல்லையா? தேனும் கலந்தாற் போல, பாலும் கலந்தாற் போல, இல்ல தேன் பால் கண் அமுதல் எல்லாத்தையும் கலந்தாற் போல என்ன மாதிரி இருக்கும்? இருக்கும். அப்படி இல்ல, ஆளவந்தார்கள் செய்யும்படி தேனும் கலந்தாற் போல, பாலும் பால். இவர் தேர்னா அவனும் தேர், அவன் பால்னா இவரும் பால், அவன் நெய்னா இவரும் நெய், அவன் கண்ணல்னா இவரும் கண்ணல், அவன் அமுதுனா இவரும் இல்லையா? இப்படி யாரும் தானும் உள்ளே தாத்தானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம் அப்படின்னு ஆளவந்த அருள் செய்தாராக. இந்த திருமாலை ஆண்டான் படித்தவர்கள எம்பெருமானார் கேட்டு அழகுது ஆன பின்பு உபனிஷத் பிரகாரமாக சொல்லலாம். இங்க தேன் பால் நெய் கண்ணல் அமுதுன்னு சொன்னதெல்லாம் அத்தியந்த போக்கிய பதார்த்தங்களுக்கு உபலட்சணம். அதாவது இதனால சர்வ போக்கிய பதார்த்தங்களும் சர்வகந்தகா சர்வரசகா என்னும்படியாக இங்க சாண்டில்யன் பேரு சொன்ன பிரகாரம் மனோமய பிராணசரீர சக்கரம் குர்வீத மனோமய பிராணசரீரா பாரூபா ஆகாஷாத்மா சத்தியசங்கல்பா சர்வகாம சர்வகர்மா சர்வகண்டா சர்வரசா சர்வவிதம் அபியாசோ அவாக்கி அநாதரா அப்படின்னு சொன்னதுல இந்த சர்வகந்தா சர்வரசா இவ்வளவு குணங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு குணங்களுடையதான வைசிஷ்டியம் என்ன நிறைய சொல்லு போச்சு. மனோமயா பிராணசரீரா பாவரூபா ஆகாஷாத்மா சக்தி சங்கல்பா சர்வகாம சர்வகர்மா சர்வகண்டா சர்வரசா சர்வமின் அபியாசோ அவாக்கி அநாதரா. இந்த குண சமுதாயத்துல இந்த ரெண்டு குணங்கள் என்ன பகவானுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்துக்கு தியோட்டம். ஏன்னா பெருமாளுடைய சொரூபத்துக்கு அசப்தம் மஸ்பர்ஷம் சொல்லப்படுற இல்லையா? பகவானுடைய சொரூபத்துக்கு இல்லையா கந்தம் கிடையாது, ரசமும் கிடையாது. அதனால அங்க சர்வகந்தா சர்வரசான்னு சொன்னா இல்லையா சொரூபத்துக்கு கந்தரசா ஜபாவே சதி திவ்யமங்கல விக்கிரகம் சொல்லப்படுறது. சர்வகந்தா சர்வரசா என்று எம்பெருமான் சர்வ பிரகாரமான இல்லையா லோகத்தில் உள்ள சர்வ பதார்த்தங்களில் உள்ள சுகந்தமும் இல்லையா அவன் திருமேனியிலிருந்து பெற்றதுதான். லோகத்தில் உள்ள சகல ரசவத் பதார்த்தங்களுடைய ரசம் எல்லாம்
அல்ல அவன் திருமேனியை தான் சோர்ஸாக கொண்டது. இப்படி சர்வகந்தகா சர்வரசா என்று உபனிஷத் சொன்ன பிரக்கிரியிலே தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதும் ஊற்றதான இல்ல சர்வ பிரகாரமான போக்கிய பதார்த்தங்களுடைய அனுபவத்தை எல்லாம் இல்ல அவன் திருமேனில் நானும் அவனுமாக அனுபவித்தோம். ஆமா பண்றது முக்த துல்லிய அனுபவம் கிடைக்கும். முக்தானுபவம் கிடைக்காது, முக்த துல்லிய அனுபவம் கிடைக்கும். ஊனில் வாடுயிரே நல்லை போ உன்னை பெற்று வானுவார் பெருமான் மதுசூதன் என்னம்மா தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்துடிந்தோம். இதுதான் தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதுமொத்தே யானும் தானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம். இதுதான் சித்திர ஆஸ்வாத அனுபூதி. சித்திரம்னா பகு பிரகாரமான சர்வ பிரகாரமான இல்லையா அந்த ஆஸ்வாத அனுபூதிகளை உடையவனான சர்வேஸ்வரனை ஈசாதிருஷம் ஈசம் இல்லையா சுவாமி நம்மாழ்வார் நிரவிஷத் நம்ம உட்புகுந்து அனுபவித்தார். ஆக முதல் பாசுரத்துல சித்ராஸ்வாதானுபூதி தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதுமொத்தே யானும் தானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம். அடுத்தது பிரியம் உபகிருதிபிஹி. உபகிருதிபிஹி பிரியம் அனகாசேஷ நிர்வேஷம் ஈசம் நிரவிஷத். உபகிருதிபிஹி பிரியம் சர்வா நிரதிக்கு போக்கியமா இருக்கிற பதார்த்தமா இருக்கிறதுனால பிரியமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அனுபவ காலத்துல ஏதோ இருந்தது, அதுக்கப்புறம் அந்த அனுபவம் முடிஞ்சாக்க இல்ல அப்படி இல்லை. இந்த வஸ்து பிரியம் எதனால? கேவல போக்கியமான அனுபவ போக்கியத்தினால் மட்டுமில்ல, அனாதிகாலமா பண்ணி வருகிற உபகாரங்களாலே பிரியம். இதன் மேல உள்ள பிரீத்திக்கு காரணம் இல்லையா போக்கியமான அனுபவம் விசேஷம் மட்டுமில்ல, இவன் அனாதிகாலமா பண்ணி வருகிறத உபகிருதிபிகி. உபகிருதிபிகினா உபகார விசேஷம் இல்லையா. இவனுடைய உபகாரம் எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. இவன் உபகாரம் தொடங்கின அன்னைக்கு நாமே இல்லை இல்லையா. இவனுடைய உபகாரம் எப்ப முடியும்னு சொல்ல முடியாது. இவனுடைய உபகாரத்துக்கு முடிவு பார்க்கறதுக்கு நாம இருக்க மாட்டோம் இல்லையா. அப்படி அனாதியான அனந்தமான சர்வ பிரகாரமான உபகாரங்களினாலே இல்லையா உபகாரம் பண்ற பிரியமா பிரீத்தி. பிரியம்னா பிரீத்தி விஷயம். தமிழ் சொல்ற பிரியம் வேற, சம்ஸ்கிருத பிரியம் வேற. இவருக்கு ரொம்ப பிரியம் சொன்னாங்க. பிரியம் வாசல்ல தப்பான பிரயோகம். தமிழ் சரியா போச்சு. பிரியம்னாக்க பிரீத்தி விஷயம்னு. இவர் நமக்கு ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த விஷயம் நமக்கு ரொம்ப பிரியம் தான் சொல்ல முடியும். இது மேல நமக்கு ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னு இதுல நம்ம பிரீத்தின்னு பிரீத்தி விஷயம் போதும். ஏன்னா இந்த குழப்பம் தீரலன்னாக்க இது பிருகதாமி ரொம்ப குழப்பம். நாம அரே பத்தி காமாயை பத்தி பிரியோ பகுதி ஆத்மரஸ்து காமாயை பத்தி பிரியோ பகுதின்னு இந்த பிரிய சப்தம்லாம் மிரட்டும். பிரியான பிரீத்தி விஷயபூதா கேட்டாங்க. பிரியம் அப்படின்னா பிரீத்தி விஷயம். பிரியம் பிரியம்னா பிரியம்ங்கிறது பிரியா உபகிருதிபிஹி பிரியா அயம் பகவான் தம் உபகிருதிபிஹி பிரியம். ஏன்னா நிரபிஷத்துங்கிற கிரியாபதத்துக்கு கர்மணி இலக்கு அன்மையம் இல்லையா. அதனால கர்மணிலகா அப்படின்னு இல்ல நிரபிஷத்து. எதை நிரபிஷத்து? உபகிருதிபிஹி பிரியம் இல்லையா. அனகாசேஷ நிர்வேஷம் ஈசம் இல்லையா நிரபிஷது. உபகிருதிபிஹி பிரியம் உபகாரங்களாலே அத்தியந்த பிரீத்தி விஷயமாக இருக்கிறது. ஒத்தார் மிக்காரை இளையாய மாமாய ஒத்தாய் எப்பொருட்கும் வீராய் என்ன பெற்ற அத்தாயாய் தந்தையாய் அறியாதன அறிவித்த அத்தா நீ செய்தனகள் அறியேன் அறியேனே. ஒத்தார் மிக்காரை இளையாய மாமாய நட சமஸ்ய அபிதிகச்ச திருஷ்யத்தை.
சமாதிக்கு தரித்திரனாக இவனுக்கு சமமானவனோ இவனுக்கு உயர்ந்தவரோ இல்லாமல் இல்லையா அதிகமான பரப்பத்தை உடையவர். ஒத்தார் மிக்கார இலையாய மாய அபரிச்சின்னமான ஆச்சரிய சுபாவம் ஸ்வரூபம். மாயன்னா ஆச்சரியமான ஸ்வரூப சுபாவ சேஷிதங்களை உடையது. ஆச்சரிய சுபாவம் ஒரு மாயா, ஆச்சரிய சுபாவம் ஒரு மாயா, ஆச்சரிய சேஷிதங்கள் ஒரு மாயா. மாலே மாய பெருமானே மாமாயனே என்றென்று மாலே ஏறி மாலருளால் மண்ணு குருகு கிடவோ. முதல்ல மாய பெருமான், அப்புறம் மாயன், அப்புறம் மாயன். இந்த ஸ்வரூப குணச்சேஷ்டிதங்களாலே இல்லையா அபரிச்சின்னமான ஆச்சரிய சுபாவம் இல்லையா, அவன் தான் மாமாயன். எப்படிப்பட்ட என்ன என்ன எப்படிப்பட்ட மாமாயன்? ஒத்தார் மிக்கார இல்லா மாமாயன். அப்படிப்பட்டவன் நமக்காக அவதரித்தது. ஒத்தா எப்பொருக்கும் உயிர எப்பொருக்கும் இல்லையா ஒத்தாய் எப்பொருக்கும்னா என்ன? தேவனும் திவ்ய சாவராதிகள் எல்லாவற்றுக்கும் அவைகளுக்கு தான் சமமானவனாக, அவைகளுக்கு சஜாத்தியமானவனாக தற்சரீர சுபாவங்களை பரிகிரகித்துக் கொண்டு அவைகளுக்கு சமமாக வந்துகிறோம். ஒத்தாயின சமமான இல்லையா எப்பொருக்கும் ஒத்தாய் உயிராய் என்னை பெற்ற தாயாய் தந்தையாய் அறியாதன அறிவித்த. முதல்ல உயிராய் அப்படின்னா என்னுடைய ஆத்மாவாய், அதுக்கப்புறம் என்னை பெற்ற தாயாய் இல்லையா, அப்ப என்னை பெற்ற தாயாய் தந்தையாய் இல்லையா, என்னை பெற்ற தாயாய் தந்தையாய், அப்புறம் அறியாதன அறிவித்தங்கிறதாவது இல்லையா. முதல்ல தாய் தந்தை, அடுத்தபடியா அறியாதன அறிவித்தங்கிறது ஆச்சாரியனை சொல்றது. மாதா பிதா குரு என்று சொல்லும்படியாக இவர்கள் மூலம் எப்ப முதல்ல தான் உலகாக வேண்டும். ஒத்தாய் எப்பொருக்கும் உயிராய் இல்லையா, என்னை பெற்ற தாயாய் தந்தையாய் அறியாதன அறிவித்தார் அத்தான பரம உபகாரகனே பரம ஆப்தனானவனே. நீ செய்த உபகாரங்களை அடியேன் அறியேனே. நீ பண்ண உபகாரம் பண்ண ஆரம்பித்த காலத்தை நான் அறியேன். அப்போ நீ உன்னுடைய உபகாரங்கள் பூர்த்தி பெறும் காலத்தை அறிவார்கள். நடுவில் நான் உள்ள காலம் நீ பண்ற உபகாரங்கள் இல்லையா, அதையும் பூர்ணமாக அறிய மாட்டேன். என்னுடைய ஞான சங்கோச்சிருந்தார். அதனால அத்தா பரம உபகாரகனானவனே நீ செய்த உபகாரங்களை அடியேன் அறியேன். ஏன் இதுதான் உபகிருதி. ஏன் இப்படி உயிராய் பெற்ற தாயாய் தந்தையாய் இல்ல ஆச்சாரியனாய் இருந்து நீ பண்ணினதான பரமாத்மனான் நீ பண்ண உபகாரங்களை அடியேன் அறியேன். அடியனுக்கு அறிவதற்கு கூட அசாத்தியமாக இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட அனாதிகால சந்தன்யமான உபகார சந்ததிகளாலே அத்தியந்த பிரியமாக இருக்கக்கூடிய அனகாசேஷ நிர்வேஷ நீஷம் நிரவிஷம். அத்தாங்கிற சப்தமானது உபகார சந்த பிரதான அர்த்தத்தை கொண்டது. ஆத்தங்க சப்தத்தை ஆத்தன் அப்படின்னு சப்தமாக கொண்டு அத உபகாரகன்னு மட்டும் இல்லாம திருமோகு ஆத்தன் இத்தியாதிகள் ஆப்தேன ரெண்டு விதமான நிர்வாகம் இருக்கு. அதனால உபகிருதிபிகி பிரியம் அனகாசேஷ நிர்வேஷம் ஈசம் நிரபித்தது. இது இரண்டாம் பாசுரம். மூணாம் பாசுரத்துல தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேதும். தாஸ்யத்திலே தாஸ்யம்னா எம்பெருமானுக்கு அடிமை செய்கிறதான அந்த கைங்கரியில் இருக்கிற தாஸ்யம், அதுல சாரஸ்ய ஹேது
இல்லையா சாரஸ்யம்னு அர்த்தம். அதுல பிரீத்தி ரூபமாகிற இல்லையா அனுபாகியத்துவம் இல்லையா போக்கியத்தை இல்லையா அந்த தாஸ்யத்திலே சாரஸ்யத்தை உண்டு பண்ணினவன். அவனுக்கு பண்ணக்கூடிய கைங்கரியத்திலே உள்ளதான மாதுரியத்தை, உள்ளதான போக்கியத்தையை, உள்ளதான ரசத்தை இல்லையா அதை அறிய ஹேது, அதை அறிவிப்பதற்கு ஹேதுவாக இருந்தவன் தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேதும். இவனுக்கு பண்ணக்கூடிய கைங்கரியத்தில் உள்ள போக்கியத்தை இருக்கு இல்லையா அந்த போக்கியத்தையும் ஏற்றுவான். அந்த போக்கியத்தை யாரால் உண்டாகும்? இவனாலும் உண்டாகிறது என்று சொல்ல முடியா. தாஸ்ய சாரஸ்யம், தாஸ்யம்னா அடிமை செய்யுது கைங்கரியம், சாரஸ்யம்னா அதுல உள்ள போக்கியத்தை இல்லையா அதுக்கு ஹேத்துவான். அது இன்னும் வரலையே. ஐயோ அது வேண்டாம், பிராக்கெட்டே வேண்டாம். அது சுவாமி சில அபிப்பிராயங்கள் பெற்றிருக்க. கூடிய மட்டும் பாட்டத்துல பேதம் பண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்றதுதான் உத்கிருஷ்டம். அப்படி சொல்ல முடியலன்னா பார்க்கலாம். அதனால பிராக்கெட்ல போட்டுக்கிறது எப்ப பார்க்கலாம், அது எப்ப வேணுமோ அப்ப வேணா பார்க்கலாம். பாட்டபேதம் அவசியம் இல்லாமலேயே சுவாரஸ்யமா சொல்றாங்க. அதுதான் தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேது. தாஸ்யத்திலே சாரஸ்யத்தை உண்டு பண்ணினவனாகிற அனகாசேஷ நிர்வேஷம் ஈசம் நிரவிஷம் அறியா காலத்துள்ளே அடிமை கண் அன்பு செய்தி அறியாமா மாயத்து அடியேனை வைத்தாயா. அறியாமை குரலாய் நிலம் மாவலி மூவலி என்று அறியாமை வஞ்சித்தாய் எனதாவது உள்கலந்தே. இந்த தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேதும் அப்படிங்கிறது என்ன? அடிமைக்கண் அன்பு செய்வித்தது. அடிமைக்கண் அன்பு செய்வித்ததுன்னா நான் அடிமை செய்வதிலே பிரீத்தியை உண்டாக்கினது. எப்ப உண்டாக்கினா? அறியா காலத்துள்ளே. அறியா காலத்துள்ளேன்னு அர்த்தம் இதர வஸ்துக்கள்ல இல்லையா புத்தியானது போய் இல்லையா இது இந்த வஸ்து இது இந்த வஸ்து என்று லௌகிகமாக இல்லையா பிரத்யக்ஷாதிகளாலே வஸ்துக்களை அறிவதற்கு முன்னால் இதர வஸ்துக்கள் அறிந்த பிறகு மனசு அதுல போகுமே என்று அதற்கு முன்னாலேயே அறியா காலத்துள்ளே அறிந்த காலத்துல அப்புறம் அடிமைக்க நன்மை சேவிக்க முடியாது. அதனால அறியா காலத்துள்ளே அடிமைக்க நன்மை சேவிக்க அறியா காலத்துள் அடிமைக்க நன்மை செய்வித்து நான் வார்த்தை முடியாத காலத்துல இல்லையோ முறையோ முழுமுற்று எழுந்தில அப்படின்னு இல்லையா அப்படிப்பட்டதான இல்லையா அந்த சிறு பிராயத்துல அறியா பிராயத்துல எனக்கு அடிமைக்கண் அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ண அவன் அடிமையை செய்வதில் எனக்கு பிரீத்தியை உண்டாக்கினான், அதுல ருச்சியை உண்டாக்கினான். உண்டாக்கின பிறகு என்ன பண்ண அறியாமா மாயத்துள் என்ன வைத்தான். அறியாமா மாயத்துள் என்ன அர்த்தம் இல்லையா ஒன்னும் ஞானம் ஏற்படாதான அத்தியந்த ஞான சங்கோச்சகரமாகிற இந்த மாமாயத்தை இல்லையா இந்த அபரிச்சின்னமான இல்லையா இந்த பிரகிருதி இருக்கே இந்த மாயமாக பிரகிருதியிலே என்ன வைத்தான். அறியாமா மாயத்துள் அடியேனை வைத்தாயா. இதுக்கு என்ன பண்ணாம இருந்திருக்கலாம்? அறிவிக்க நன்றி செய்யாம இருந்திருக்க. அறிவைக்க நன்றி செய்வித்து அது நிறைய சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எழுதுன்னு சொன்னாங்க. அப்படி அங்க போய் உட்காரு அப்படின்னு இலை விட்டு எழுதிட்டாங்க. அது மாதிரி இல்லையா அறியா காலத்துடைய அடிமைக்க நன்றி செய்வித்து இல்லையா அன்பு செய்வித்தவாறே அன்பு அடிமை செய்ய விடாமல் அறியாமா மாயத்துள் ஞான சங்கோச்சகரமா இந்த பிரகிருத்தில என்ன வைத்தாய் என்று இன்னாப்பு தோற்ற அருள் செய்கிறார் என்று ஆள வந்தார் சாட்சி.
அறியா காலத்துள்ளே அடிமை கண் அன்பு செய்து அறியாமா இந்த மாதிரி என்ன அடிமை கொள்வதற்கு மனசு இல்ல, என்ன மாதிரி பிரகிருதியில் தான் தள்ளி வைக்க போறேன், நான் பண்ற கைகத்தை சீகரிக்காமல் என்ன இந்த பிரகிருதியில ஞான சம்பவத்தை வைக்க போவதா இருந்தா அப்ப அடிமை கண் அன்பு செய்விக்காமல் இருந்திருக்கிறேன். எங்க இத அறியும் காலத்துல பண்ணா நான் அதை மறுப்பேனோ என்று சொல்லி அறியா காலத்துள்ளே அடிமை கண் அன்பு செய்துட்டு அறியாமா மாயத்துள் அடியேனை வைத்தாய் அப்படின்னு பெருமாள் பக்கத்துல இன்னாப்பு தோன்ற அறிவு செய்கிறார் என்று ஆளவந்தார் பணிக்க ஆளவந்தார் பணித்தாராக திருமாலை ஆண்டான் தாய்க்கு இதை கேட்டு எம்பெருமாள் அருளி செய்தார். அழகிது, ஆனால் இவர் சேரார். ஏன்னா இதுக்கு முன் பாசுரங்கள்லயும் இதுக்கு பின்ன உள்ள பாசுரங்கள்லயும் நிரவதிகமான பிரீத்தியும் இல்லையா கிருத்தஜத்தையுமாக போக நடுவில் இந்த ஒரு பாசுரத்தை மட்டும் இன்னாப்பு தோன்ற அருள் செய்கிறான்னு சொன்னா பிரகடனத்துல சேராது. ஏன் இதுக்கு பூர்வத்தில் உள்ள பாசுரம் கூட சங்கத்தி வராது, அசங்கத்தமா போகும். இதுக்கு முன்புள்ள பாசுரங்களும் இதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய பாசுரங்களும் நிரவதிக்க பிரீத்தியும் கிருத்தஜத்தையுமாக செல்ல நடுவில் இந்த ஒரு பாசுரத்தை மட்டும் இல்ல இன்னாப்பு தோன்ற அப்ரீத்தி தோன்ற அருள் செய்கிறான்னு சொன்னா இது பிரகரணத்துக்கு சேராது. ஆகினால இன்னபடியாக இருக்க வேண்டும். இதையும் உபகாரமாக்கி இது எப்படி உபகாரமாகிறது, வார்த்தையை மாற்றக்கூடாது. அறியாமா மாயத்துள் அடியேனை அறியா காலத்தை அடிமைக்கு நன்மை செய்திக்கு வைத்தாயா, அதனால பரம உபகாரமா போச்சு. மாதா அன்வயத்தை மட்டும் மாத்தி, ஒரு சப்தம் கூட மாறல, ஒரு எழுத்து கூட மாறல. நான் எங்க இருக்கேன், என்னுடைய பிராரப்த கர்மாவனால இந்த அறியாமா மாயத்துள் உள்ள அறியாமா மாயத்துள் அடியேனை அறியாமா மாயத்தில் இருந்தால் கூட உனக்கு அடியாங்கிறத நீ ரெகக்னைஸ் பண்ணி அறியாமா மாயத்துள் அடியேனை அறியா காலத்துள்ளே அடிமைக்கு நன்கு செய்து வைத்தாயா. ஏன் அப்புறம் நாம் கெட்டுப்படக்கூடாதுன்னு அறியாமா மாயத்துள் இருக்கிற பையன் இவன் நம்ம பையன் இவன் கெட்டுப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்லயே அறியா காலத்துள்ளேயே அடிமைக்கு என்ன அன்பு செய்து வைத்தாயா. பையனை அமெரிக்கா அனுப்பிச்சாகணும், அமெரிக்காவில் போனா கட்டுப்பட்டாங்க அப்படின்னா இல்லையா, அறியாக இங்கே கல்யாணம் பண்ணி அனுப்புறா போல இல்லையா. இவரை வைக்க வேண்டிய இடமும் அறியாமா மாயத்தாயிடுது. இருந்தாலும் நமக்கு சேஷபூதன் நமக்கு தாசபூதனா இருந்தா இல்லையா, அதனால இந்த அறியாமா மாயத்துள் இவனை வைக்க வேண்டி இருப்பதால் முதல்ல அறியா காலத்திலே அடிமைக்கு நன்மை செய்து வைப்போம். பையன் அமெரிக்கா அஞ்சு அஞ்சு தான் இந்த ஊர்ல வேற ஒன்றும் இவன் படிச்சது இந்த ஊர்ல வேலை கிடையாது. என்ன அமெரிக்கா போனா ஒரே பையன் அந்த காலத்துல என்ன அவங்க போய் யாரும் பண்ண இப்பெல்லாம் பசங்க ரொம்ப கெட்டிக்கார பசங்களா இருக்கு. முதல்லாம் போன பசங்கள்லாம் அங்க போனோடனே தாய் பொண்ணு யாரும் அவங்க அமெரிக்கா கிறிஸ்து ஜிங்கலாம் வந்து நிறைய பசங்க. அப்ப இப்பெல்லாம் பசங்க இதா இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணுவா, அறியாமா மாயத்துள் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கால, அதுக்கு அறியா காலத்துள்ள அடிமைக்கு நன்மை செய்ய இங்கேயே கல்யாணம் பண்ணி சொல்லுவோம். அது அந்த அதனுடைய எஃபெக்ட் அதனுடைய பாரம் வரதுக்கு முன்னாலேயே. அதனால இதையும் உபகாரமாக அறிவிச்சுக்கிறார். பாக்கி சாதாரண வஸ்து இருக்கு, அவர் வெறும் சாரீரிக சூத்திரம் தான் தெரியும். இல்லை இது இதுக்கு நடுப்ப இந்த ஒரு பாசனத்தை இன்னாப்பு தோன்ற அருள் செய்கிறார் என்றால் இந்த பிரகடனத்துக்கு சேராது. இதற்கு முன்னும் பின்பும் உள்ள பாசனங்கள் எல்லாம் பிரீத்தி ரூபமாகவும் உபகார ரூபமாகவும் அருள் செய்து கொண்டு போக நடுவில் இந்த ஒரு பாசனத்தை மட்டும் அப்ரீதி தோன்ற அருள் செய்கிறார் என்று சொன்னால் அசங்கத்தமாக இருக்கும். அதனால இப்பாசுரத்துக்கு இது அர்த்தமாகுது என்ன, இதுலயும் உபகாரத்தை தான் இருக்கிறார். இதை போல உபகாரம்னா அறியா மாயத்துள் அடியேனை அறியா காலத்துள்ளே அன்பு செய்து வைத்தாயால்
இதுதான் பெருமாள் பண்ண அந்த தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேது. வேறொரு உதாரணத்துக்கு போக்கிதா புத்தி ஏற்படுவதற்கு முன்னே அரியா காலத்துள்ள இல்லையா தன்னுடைய அடிமைக்கண் அன்பு செய்வித்து வைத்தார். அதான் தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேது. தாஸ்யத்திலே அடிமையிலே சாரஸ்ய ஹேது. அப்படிப்பட்ட தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேதும் அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஈசம் நிரதிசம். இது மூணாவது பாசுரத்தில் அரியா காலத்துள்ளே அடிமை கண்ணன் செய்வித்து அறியாமாயத்து அரியன வைத்தாயால் அறியாமை குரலாய் நிலம் மாவலி மூவடி என்று அறியாம வஞ்சித்தாய் எனதாரி உள்கலந்தே. அறியாதவன் போது அறியாமையை காட்டி வஞ்சித்தான். என்ன அறியாமை, எவ்வளவு அறியாமைன்னு கேட்டா மாவலி மூவடி நிலம் தா அப்படின்னு அன்பிதமா சொல்ல கூட தெரியல. நிலம் மாவலி மூவடி, மாவலி மூவடி இல்லந்தா அப்படின்னு கேட்க அந்த அளவுக்கு அது கூட கேட்க தெரியாதவன் இல்ல, அன்பிதமாக சப்த பிரயோகம் கூட பண்ண தெரியாதவராக நிலம் மாவலி மூவடி என்று. அந்த காலத்துல நாங்கெல்லாம் வகுப்பு காலத்தை இதுக்கு ஜுனூன் தமிழ்னு பேர். ஜுனூன் தமிழ் ஜுனூன்னு ஒரு ஹிந்தி சீரியல் தமிழ்ல போடுவான். அது ஹிந்தியில சப்தம் அந்த மாதிரி வரும். அதே மாதிரி தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஜுனூன் தமிழ்னு பேரு. முதல்ல அப்பதான் ஹிந்தி சீரியல் தமிழ்ல. இப்பெல்லாம் நிறைய இப்பெல்லாம் என்ன பண்ணா அப்படி இல்லை. முன்னெல்லாம் அவன் வாயத்துக்கு சரியா இருக்கணும், அப்பவும் வரும் அப்படியே இல்லை. அதே மாதிரி இந்த ஹிந்தி ரீதியே போகும். ஆச்சாரியாம் யாரு அப்படின்னு ஹிந்தியில் சொன்னா வா இங்கே என் நண்பர்களே அப்படின்னு இந்த தமிழ் அண்மையை வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ் அண்மையை படுத்திக்கணும். அது மாதிரி மாவடி இல்லையா, மாவடி மூவடி இல்லந்தா அப்படின்னு கூட கேட்க தெரியல. அறியாமை குரலாய் நிலம் மாவடி மூவடி என்று அறியாமை வஞ்சித்தாய். உன் அறியாமை வஞ்சித்தாய்ங்கிறது திருத்தியா தப்பு. அறியாமையால் வஞ்சித்தாய். ஏதாவது உள்வுலகே, ஏதாவது உள்கலந்தே. இதுதான் தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேது. தாஸ்ய சாரஸ்ய ஹேதும் அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஈசம் நிரதிசம். அடுத்தது நாலாவது பாசுரத்துல ஆத்ம ஞாசார்க கிருத்தியம். ஆத்ம ஞாச அர்க கிருத்தியம். ஆத்மான தன்னுடைய ஆத்மாவை ஞாசம் எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு அதிகமான காரியத்தை செய்தவன். இந்த ஆத்மாவை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்போம் என்னும்படிக்கு ஆத்ம சமர்ப்பண ஹேதுவான காரியத்தை செய்தவன். ஆத்ம ஞாச அர்க கிருத்தியம். ஆழ்வார் சொல்றார், என்னுடைய ஆத்மாவை எம்பெருமானுக்கே இனி மீட்பற அவனுக்கே முழுமையா சமர்ப்பித்தேன். இதுதான் ஆத்ம ஞாசம். எதனால ஆத்ம ஞாசம் பண்ணேன்னு கேட்டா அந்த ஆத்ம ஞாசார்த்த கிருத்தியை தான் பண்ணினான். இதான ஒரு வஸ்து பண்ணவனுக்கு ஒரு பதில் பண்றது இல்லையா. ஒன்னும் பிரத்யுபகாரம் பண்ண முடியாத உபகாரத்தை பண்ணவனுக்கு என்ன பண்றது இல்லையா. எங்களுக்கு உள்ள அந்த வஸ்து அந்த வஸ்து பார்த்தான்னாக்க அவன் பண்ண உபகாரம் ஒண்ணுமே இல்லை. சரி என்னையே கொடுத்துட்டு ஆத்ம ஞாச அருக கேஸ். ஆத்ம ஞாசத்துக்கு அருகமான கிருத்தியத்தை பண்ணினவன். எனதாவி உள்கலந்த பெருநல் உதவி கைமாறா
எனதாவி தந்தொழிந்தேன் இனி மீள்வது என்பது உண்டோ இல்லையா? எனதாவியார் யானார் தந்தனி எனதாவி ஆவியும் நீ பொருளேழும் உண்டதென்றாய் எனதாவியார் யானார் தந்தனி கொண்டாக்கினையே. ஏன் எனதாவி ஊழ்கள் அந்த பெருநாள் உதவி செய்மார். என்னுடைய ஆத்மாவில் உள்கலந்த அவன் கலக்க வேண்டிய இடமா அது. சண்டாள சேனியில வசிஷ்டன் புகுந்தார் போல இல்லையா அத்தியந்த தாழ்ச்சிக்கே இல்ல உதவியா இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல இல்லையா நிரவதிகமான தன்னுடையதான உத்கர்ஷத்தோட அத்தியந்த நிகிருஷ்டமான இங்க புகுந்தான். எனதாவி உள்கலந்த ஆழ்வார் எனதுன்னு சொல்றாருனாக்க அத்தியந்த நிகிருஷ்ட விஷயத்தை தான் எனதுன்னு சொல்றார். இதை பெருமாள் சொல்றதுக்கு வாய் பூசக்கூடிய விஷயத்தை தான் என்னது எனதாதி இல்லையா எவ்வளவு அனாதிகாலமாக அநேக ஜென்ம சாகசியின் சம்சார பதவிகள் ஜென்ம மோகசிரமம் பிரயாசோ வாசனா ரேணு குட்டிக்கான இவ்வளவு காலமா அந்த சம்சாரத்தை அடைபட்டு கிடந்துதானே இல்லையா சகல விதமான ஹேயங்களுக்கு இருப்பிடமாக இருக்கிற இந்த ஆத்மா இல்லையா இதுக்குள்ள எனதாவி உண்டு இல்லையா இப்படி பண்ண பெருநல் உதவி நல்லுதவி பெருநல் உதவி. உதவிங்கிறது உதவிதான். பிரத்யுபகாரத்தை எதிர்பார்த்து பண்ணா கூட உதவிதான். வட்டி கடன் கொடுத்தா கூட அது பெரிய உபகாரம். யார் கொடுக்குறாங்க அந்த காலத்துல? வட்டி கூட கொடுக்க மாட்டான். அதனால வட்டிக்கு தானே கொடுத்தா கடன் தானே கொடுத்தா என்ன பெரிய உபகாரமா சொல்லக்கூடாது. அதுவே யார் கொடுக்குறாங்க? அதனால உதவினாலே பெரிய விஷயம். பிரத்யுபகார சாபேட்சமா உதவி பண்ணா கூட உதவிதான். அந்த சமயத்துல இன்னும் வேற என்ன வழிகிறது? நல்லுதவி. நல்லுதவின்னு அர்த்தம் பிரத்யுபகாரத்தை அபேட்சிக்காத பண்ற உதவி நல்லுதவி. பிரத்யுபகாரத்தை அபேட்சை பண்ணாம இவனுக்கு நான் உபகாரம் பண்ணேன்னு நினைக்காம உபகாரம் பண்ணுகிற இடத்துல யாருக்கு உபகாரம் அவன் பேராக பண்ணா தன் பேராக நினைத்து ஐயோ இவனுக்கு உபகாரம் பண்றது நான் தானே தனக்கு உபகாரம் பண்ணிக்கிறவா நினைச்சு பண்றது இருக்கே அதுதான் பெரு நல்லது. இந்த அழகெல்லாம் தமிழ்ல தான் உண்டு. சம்ஸ்கிருதம் தமிழ்ல இருக்கிற ஒரு வளர்ப்பு. எனதாவி உள்கலந்த பெரு நல் உதவி அந்த உதவிக்கு கைமாற என்ன பண்ணலாம்? ஒண்ணு பண்ண முடியும் சுவாமி. இப்படி நெஞ்சாரல் பட்டு இவன் பண்ணதான் அந்த பெரு நல் உதவிக்கு என்ன ஒரு கைமாற நம்ம கையில இல்லையேன்னு வெளியே போயிருந்த நிலையில என்ன தோணிச்சு? ஆஹா எதுக்காக ஆழ்வியல் இப்படி கடந்து நெஞ்சாரல் படுகிறீர் இல்லையா? உமக்கு சொந்தமான ஏதாவது ஒரு வஸ்துவை அவனுக்கு சமர்ப்பித்து இல்லையா இந்த நெஞ்சாரல் தீரமாட்டீரோ சொன்ன. ஆஹா நமக்கு சொந்தமான வச்சிருக்கு, நமக்கு சொந்தமான வஸ்துவெல்லாம் நம்ம காட்டிலும். அதனால ஏதோ எவ்வளவுதான் தாழ்ந்ததா இருந்தாலும் இந்த வஸ்துவை ஞான ஸ்வரூபம் என்றார்களே, இந்த வஸ்துவை இல்லையா பயப்பிரகாசம் என்றார்களே, இந்த வஸ்துவை உற்பத்தி வினாசம் நிச்சயம் என்றார்களே, இதுதான் இதை தவிர ஒரு வஸ்து ஒன்றும் இல்லை. அதனால இதையே அவருக்கு சமர்ப்பிப்போம் என்று எனதாவி தந்துழிந்தி. ஏன் எனதாவியை தந்து தொழிந்தேன்னு அர்த்தம்? கொடுத்து முடிச்சாச்சு. கொடுத்து முடிச்சது மட்டும் இல்ல, அது இது எத்தனை குடிக்கு போதும் அப்படின்னு அவன் கேட்டான். எத்தனை நாளைக்கு இந்த புத்தியோட இருக்கு அப்படின்னு கேட்டான். இல்லையா இனி இல்லையா மீட்பதற்கு அவகாசம். இனி மீட்பது என்பது திருப்பி கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ற? திரும்பி கேட்க முடியாது. சத்யோத சாகமாக கொடுத்தேன்னு சொல்லுவா. சத்யோத சாகமாக கொடுத்தேன்னு அர்த்தம். ஒரு பொருளை விற்றாலோ இல்ல இல்ல பாகம் பிரிச்சிருந்தாலோ இல்ல இல்ல பரிவர்த்தனை பண்ணிட்டாலோ இவைகள்ல தான் பண்ண பரிவர்த்தனையோ தான் கொடுத்து வாங்க வசூலியோ தனக்கு திருப்தி இல்லைன்னா 10 நாட்களுக்குள்ள திருப்பி கொடுக்கலாம். ராஜாவுக்கு ஒரு காது கொடுத்து ஐயா எனக்கு இது நான் திருப்தி இல்லை இல்ல ப்ளீஸ் ஆர்டர் ஸ்டேட்டஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க ஸ்டேட்டஸ் கோ பண்ணிக்கலாம். தர்மசாஸ்திரத்துல தசாகம் 10 நாள் டைம் உண்டு. அது அம்பேத்கரா வேண்டாம் இந்த டீலை கேன்சல் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க 10 நாளைக்கு மேல கொடுத்தா பண்ண முடியாது.
ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்காங்க, மனுஸ்மிருதி ஸ்லோகம் இருக்காரு கீழே அடையாளம் அந்த ஸ்லோகம் எடுத்துருக்காரு. சத்யோ தசாகமாக கொடுது, இன்றே 10வது நாளாக மீட்பதற்குரிய 10 நாளும் கழிந்து போனதாக இன்றே சென்றதாக இனி மீட்பதற்கு அவகாசம் இல்லையாக கொடுத்தேன். நாளைக்கு வந்து கேட்டா நீ கொடுக்க 14 போல, அதனால கொடுக்கிற இன்னைக்கே 10வது நாளா இனி விஷமே சமே दशाहातु निवर्तन्ते, दशाहातु पूर्वं निवर्तन्ते. விஷமேன 10 நாள் கடந்து போச்சுன்னாக்கா அப்புறம் மீட்க முடியாது. இது மனுஸ்மிருதி ஸ்லோகம். கிரய இல்லையா, பரிவருத்த உச்ச இல்லையா, விபாக இவைகள்ல சமய இல்லையா, தசாரசம் 10 நாட்களுக்குள்ள மீட்கலாம். அதுவும் மீட்க முடியும். இவன் முடியாதுன்னு சொன்னா கூட ராஜாட்ட காது கொடுத்தா 10 நாள் ஆகலை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை மீட்டு கொடுத்துருவான். ஆக ஒரு வஸ்துவை கொடுத்தால் அதை மீட்பதற்குரிய காலம் 10 நாள். இப்போ அட்வான்ஸ் கொடுத்து அடுத்த நாளே 4 feet. If you don't, IAS சொல்றாரு, அதனால ஒத்துக்கணும். நான் மட்டும் சிந்திக்காம போதும். அதனால ஆதசாக நிவர்த்தந்தே, தசாக பூர்வம் நிவர்த்தந்தே, சமே விஷமேது நைவ நிவர்த்தந்தே. அதனால இப்ப இவர் இனி மீள்வது தந்துழிந்தே, இனி மீள்வது இன்றே சத்யோ சத்யான இன்றே தசாகமாக கொடுத்தேன். இனி மீட்கணும்னு கேட்க மாட்டேன்னு ஆத்மநியாசம் பண்ணுகிற விடத்தை சொல்ற இல்லையா, எனதாதி தந்தொழிந்தே இனி மீள்வது என்பது உண்டு. எதுக்காக பண்ண இது இப்படி என்னிடத்துல அவனிடத்தை என்ன பூர்ணமாக இப்படி சமர்ப்பிப்பதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா, அவன் சேஷ காரியம் ததர்கமான சுத்தியத்தை அவன் பண்ணினான். ததர்கத்திற்கு என்ன, எனதாவது உள் சிறந்த பெருநூல் உதவியம் பண்ண அதுக்கு கைமாறாக எனதாவி தந்தொழிந்தே இனி மீள்வது என்பது உண்டு. அந்த ஆத்மநியாசம் பண்ணின பிறகு உட்கார்ந்து யோஜனை பண்ண எனதாவி யாவியும் தொழிலேடு உண்டு என்றால் எனதாவியா யானார் தந்தனி கொண்டாக்கினே. இந்த ஆத்மா கொடுத்து உனக்கு கொடுப்பதுக்கு நான் யார், எனது ஆவியார் அதை கொடுப்பதுக்கு யானார். அதனால நம்ம பண்ணுகிற இடத்தை சாப்பிட்டு புரஸ்தரமாக பண்ணணும். எனது ஆவியார் யானார் இதை எனக்கு தந்தனி கொண்டாக்கி, உன்னுடைய வஸ்துவை நீயே சீக்கரிக்கிறாய் என்பதை தர போக்கி நான் கொடுத்தேன் என்றோ சுவாமி சுகரம் சுபகம் சுபரத்தேன நிர்பரம் சுதத்தோ சுதியா சுவாசோ சொத்து நேற்று நான் ஸ்வயம் தந்தனி கொண்டாக்கிறேன். இதுதான் ஆத்மநியாசார்த்த கிருத்தியம் நிரவிசதி ஈசம். ஆத்மநியாசார்த்த கிருத்தியம் அடுத்தது பஜத் அமிர்தரசம். பஜத் அமிர்தரசம் ஈசம் அனகாசேஷ நிர்வேஷம் நிரவிசது.
அஞ்சாவது பாட்டுல இனியாக ஞானங்களால் எடுக்கலையாதயந்தாய் கனிவார் வீட்டின்பமே என் கடல் வடா அமுதே தனியே வாழ் முதலே பொய்யேழும் ஏனமொன்றாய் நுனியார் கொட்டில் வைத்தாய் உணபாதம் சேர்ந்தேனே என்கிறார். இனியார் ஞானங்களால் எடுக்கலையாதயந்தாய் கனிவார் வீட்டின்பமே என் கடல் வடா அமுதே தனியேன் வாழ் முதலே பொழுதேழும் ஏனமொன்றாய் முனியார் போக்கில் வைத்தாய் உணபாதம் சேர்ந்தேனே என்கிறார். இனியார் ஞானங்களால் எடுக்கல் இடாத எந்தாய். இனி யார் ஞானங்களா? யாருன்னா ஞானத்துல எவ்வளவு உத்கிருஷ்டரான பிரம்ம ருத்ராதிகள் இருக்காரே அவர்கள் தங்கள் ஞானத்தாலே இல்லையா இவனை இல்ல எடுப்போம் என்று எண்ணினார்களானால் அவர்களால் எடுக்கல் இடாத எந்தாய். சாச்சாரே பத்துடைய அடியும் இருக்குல்ல, சாச்சார் முதல் 3ஆம் திருவாரூர் முதல்ல எப்படி இருந்தது? யாரும் ஓர் இளமை என அறிவது எம்பெருமான் யாரும் ஓர் இளமை என அறிவெளிய எம்பெரு யாரும் ஓர் நிலைமை என்ன அறிவறிய எம்பெருமான்கிறத யாருங்கிறதாவது இல்ல பிரம்மாவதியான உட்கர்ஷத்தை சொல்றது. உட்கர்ஷ அவதியை சொல்றது முதல்ல சொல்லு. இரண்டாவது யாரும் சொல்றதாவது இதுக்கு கீழே தாழ்ச்சி இல்லைங்கிற தாழ்ச்சியினுடையதான கரமாவதியை சொல்றது. அப்படிப்பட்ட யாரும் ஓர் நிலைமை என அறிவறிய எம்பெருமான். இப்படி யாரும் ஒரு நிலைமை என்னன்னா அறிவெளியே என்பது. முதல்ல சொல்ற யாருங்கிறது உட்கர்ஷத்தினுடைய அவதி, இரண்டாவது சொல்ற யாருங்கிறது நிகர்ஷத்தினுடைய அவதி. மூலத்தை பற்றி நான் தான் ஏதோ முதல்ல ஒரு மதிப்பு தேடுறேன்னா எல்லாருமே தேடக்கூடாது. பாதுகாப்பு படக்கு ஒரே கருத்துல பார்க்கவானும் செய்யணும். பேரு நிர்மூல பகவத் விஷயம் ஐசிக சாயத்துக்கும் ஒரு விஷயம் இருந்தது. அந்நியாய ஸ்ரீபாஷ்யமும் நிர்மூல பகவத் விஷயம். நியாயம் வாசிக்காம ஸ்ரீபாஷ்யம் அது அந்நியாய ஸ்ரீபாஷ்யம். மூலத்தை நான் சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணா பகவத் நிர்மூல பகவத். நம்ம இன்னும் நேரில் இதை விட ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு மணி நேரத்தை எப்படி கழிக்குது? நம்ம எல்லாம் ரிட்டையர்டு. யாருக்கா நம்ம ஒன்றும் ஒரு வேலையும் இல்லை. என்ன மாதிரி தான் எல்லாரும் என்னதான் பண்றோம்? என்ன பண்றோம் நம்ம? டைம் இல்லையா? அலாட் எல்லாம் என்ன பண்றது? புத்தகத்துக்கு அலாட் பண்றது, பேப்பர் வச்சு பேனா வச்சு இத்தனை மணி வரல அதெல்லாம் ஒரு அலாட்மெண்ட் வரலாம். என்ன தானா கை புத்தகத்துல போய் புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்கணும். வாசிக்கிட்டு விடவே இல்லை.
அப்பப்ப அந்தந்த முக்கியமான காரியத்துக்காக மட்டும் கொஞ்சம் படிக்கிறது கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு திரும்பி ஒண்ணு படிக்க முடியும். புசத்துல இருக்குது மனசுல ஓடிட்டே இருக்கணும் சார். என்னென்ன இடத்துல என்னென்ன இருக்கு கொடுக்கூடாது. சும்மா கேட்டு கேட்டு காட்டுல விட்டுட்டு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. இனியார் ஞானங்களால் எடுக்கல் எடாத அமுதே கனிவால் வீட்டு இன்பமே என் கடல்படா அமுதே. கனிவார் வீட்டு இன்பமே அப்படிங்கிறது இந்த பாசத்துல சுவாமி தேசிகன் எடுத்திருக்கிறதான சப்தம். கனிவார் அப்படின்னு அர்த்தம் மனம் கனிந்து அவனை பஜிக்கக்கூடிய. பஜனம்ங்கிறதானது பிரீத்தி பூர்வகமாக இல்லையா, மனம் கனிவதுங்கிறது அந்த பிரீத்தி. கனிவார் அப்படின்னாக்க எம்பெருமானுடைய சொரூபத்தையும் ரூபத்தையும் குணங்களையும் விபூதிகளையும் சேட்சித்தங்களையும் எண்ணினவாறே மனம் கனிந்து அவனை பஜிக்கக்கூடிய இல்லையா. அந்த கனிவாருக்கு வீட்டு இன்பம் அமிர்த ரசம் இல்லையா. வீடுனாக்க அமிர்தம் இல்லையா, இன்பம்னா ரசம் இல்லையா. அதாவது இங்க அவரத்த பிரீத்தியோட அனவரதமான இல்ல அனவதிகமான பிரீத்தியோட அனவரதம் அவனை பஜிக்கக்கூடியவர்களுக்கு வீட்டு இன்பத்தை இங்கேயே தரக்கூடிய முக்தாவஸ்தா துல்லியம் சிற பஜன சுகம் ஜெத்து மத்ரானுபந்தாத்னு அதுக்கான சாண சாய்க்கல. அதனால பஜத் அமிர்த ரசம் கனிவார் வீட்டின் கனிவார்னு என்ன அர்த்தம்? அளவற்ற பிரீத்தியோட அனவரதம் அவனையே இல்லையா தியானிக்கக்கூடிய சொல்லிருக்காளே அப்படி. அதான் பஜத் சப்தார்த்தம். பஜதம் பஜதாம் அமிர்த ரசம் கனிவாரிக்கு வீட்டின்பமானது. கனிவார் வீட்டின்பமே என் கடல் பட அமுதே. ரொம்ப அமிர்த அமிர்தம் லோகத்துல அமிர்தம் சொல்லக்கூடிய பிரசித்தமான வஸ்து இருக்கு. அதை காட்டின எம்பெருமானுடைய உத்கர்ஷம் என்னன்னு கேட்டா அது கடல் பட்ட அமுது. உப்பு கடல்ல போய் உருமாய்ந்து போயிருந்து அதுல இருந்து கடாஞ்சி எடுக்க வேண்டியதா இருந்த அமிர்தம். இது கடல் படம் கனிவார் வீச்சின்பமே இல்லையா என் கடல் படம் அமுதே தனியேன் வாழ் முதலே. தனியேன்னு என்ன அர்த்தம்? தனியேன்னு ரெண்டு வியாக்கியானம் வந்தா தனியேன் அப்படின்னாக்க துணைக்கு ஒருவரும் இல்லாத அகிஞ்சனாக அகதியாக இருக்கக்கூடிய தனியேன் இல்ல. தனியேன் என்றால் ஒன்றிலையும் சேராது. இங்குற்றேனல்லே அங்குற்றேனுமல்ல உன்னை காணும் அவாவில் விழுந்து நான் எங்குற்றேனுமல்லேன்னு சொல்ல முடியும். உன்னுடைய அனுபவத்துக்கு ஒருபொழுதும் ஒளியில்லாத நிச்சய சூரியனுக்கு ஒட்டிலையும் சேர்ந்தவன் அல்ல. உன்னை அனுபவிக்காமல் இருந்து வைத்த இல்லையா நாம் அனுபவிக்கலையே என்று இல்ல அந்த அறிவற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய சம்சாரிகள் பற்றினே இல்லை. சம்சாரிகள் போல தேவை இல்லையா பகவத் அனுபவம் இல்லை. பகவத் அனுபவம் இல்லத ஒரு குறையா நினைக்கிறேன். அவர் பாட்டுக்கு உண்டு கொடுத்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்காரு. அந்த போட்டியிலேயாவது இருக்கணும். நான் இங்குற்றேனுவல்லே அங்குற்றேனுவல்லே உன்னை காணும் அவாவில் விழுந்து நான் எங்குற்றேனுவல்லேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்னிலையும் சேராத இல்லையா சம்சாரிகளிலும் சேராத நித்திய சூரிகளிலும் சேராத தனியே அப்படிப்பட்ட தனியே எனக்கு வாழும் முதலே எனக்கு ஜீவனமாக இருக்கக்கூடியவன் தனியே வாழும் முதலே பொழிலேழும் உண்டவென்றாய் இல்லையா பொழிலேழும் ஏனம் ஒன்றாய் இந்த லோகங்கள் எல்லாத்தையும் ஏனம் ஒன்றாய். ஏனம்னாக்க ஒரு சூக்கரமாய் ஒரு வராகமாய் நுண்ணியார் தொட்டில் வைத்தாய் உணபாதம் சேர்ந்தேனே. உணபாதம் சேர்ந்தேன்னு என்னத்தான்? அனாதிகாலமா உன் திருவிழாவில் தான் இருக்கேன்.
சேர்ந்திருந்து இருந்தது தன்னால் அறியாதவனாயிரு. இனியார் ஞானங்களால் எடுக்கல் எடாத எந்தாய் கனிவார். இப்ப நமக்கு இந்த பாசுரத்துல விஜயாம்சம் என்னன்னு கேட்டா, மற்றவைகள்லாம் உத்தேசியாம்சம் இல்லையா. இந்த பாசுரத்துல விஜயாம்சம் என்ன, இந்த பாசுரத்துல அபூர்வம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, கனிவார் வீட்டின்பமே பஜதாம் அமிர்த ரசம். பஜத் அமிர்த ரசம் இல்லையா. இந்த போக்கியத்தைக்கு இதுதானே முக்கியம். மற்றவைகள் எல்லாம் இந்த பாசுரம் நிறைய சொல்லியிருந்தாலும் இந்த பாசுரம் சொன்ன அபூர்வமான போக்கியதாம்சம் என்னன்னு கேட்டா, கனிவார் வீட்டின்பமே இல்ல. அனன்ய பிரயோஜனமாக அச்சத்த பிரீதியோடு உன்னை பஜிப்பவர்களுக்கு மோட்சத்துக்கு துல்லியமாக போக்கிய ரசமாக இருப்பவனே. கனிவார் பஜத் அமிர்தம், பஜதாம் அமிர்தரசம், கனிவாருக்கு வீட்டின்பம். பஜத் அமிர்தரசம் பக்த சித்தைக போக்கியம். சேர்ந்தார் தீவினைகட்டு அருளஞ்சை தென்மதியை தீர்ந்தார் தம் மனத்து பிரியாதவர் உயிரை சோர்ந்தே போகல் கொடாச்சுடரை அடக்கியை மூக்கி ஈர்ந்தாயை அடியே நடைந்தேன். கீழே குணபாதம் சேர்ந்தேனேங்கிறதுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் சொல்ற. அடியே நடைந்தேன் முதல் முன்னமே. இப்பதான் ஒண்ணு சேரணும்னு அவசியம் இல்லை. முதல் முன்னமே அனாதி காலமாகவே இந்த ஆத்மா உலநாள் முதலாக உன் திருவடிகளை சேர்ந்தவனாக அடியே நடைந்தே முதல் முன்னமே. சேர்ந்தார் தீவினைகளுக்கு அருணை தென்மதியை. சேர்ந்தார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இல்ல அனாதி காலம் இந்த பிரகிருத்தினுடைய மோகத்தை விட்டு இல்ல இவன் திருவடிகள்ல வந்து இல்ல இவனிடத்து சர்வபரங்களையும் சேர்த்து தானும் சேர்ந்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட சேர்ந்தார்களுடைய தீவினைகள் அவர்களுடையதான பாப்பங்கள் இருக்க மோட்ச விரோதியான பாப்பங்கள் அவைகளை எல்லாம் அவைகளுக்கு அருநஞ்சை, அவர்கள் பாப்பங்களுக்கு அருநஞ்சின்னு ஆற்ற மாட்டாத நெஞ்சு, ஆற்ற மாட்டாத நெஞ்சு அருநஞ்சின்னு என்ன அர்த்தம்? நஞ்சுதான் விஷம் இல்லையா, பாய்சன். ஆன்டிடோட் இல்லாத பாய்சன் தான் அருநஞ்சு. ஆனா அது இல்ல ராதவும் இதுக்கு வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு முறிவு இருக்கும் இல்லையா, முறிவில்லாததான அருநஞ்சு எங்க அங்க வேங்கணும். அயர வாங்க நமந்தவர்களுக்கு அருநஞ்சினை அச்சுதன் தன்னை தயரதற்கு மகன் தன்னை என்று மத்தியிலே அந்த அருநஞ்சிங்கிறது அங்க வேங்கணும். அருநஞ்சினாக்க ஆற்ற மாட்டாத நஞ்சு. ஆற்றுதல் அர்த்தம், ஆற்றுதல் சமரப்படுத்துதல். தமிழ் ஒவ்வொரு சப்தத்துக்கும் அழகான அர்த்தம். அருணஞ்சை திண்மதியை, திண்மதியைன்னு அர்த்தம் ரொம்ப திருடமான விசுவாசம். அருணஞ்சை அருணஞ்சை திண்மதியை, அருணஞ்சை திண்மதியை தீர்ந்தார் தம் மனத்து, தீர்ந்தார் தம் மனத்து. தீர்ந்தார் என்னத்தான்? இவனுக்கே அற்று தீர்ந்தவர்கள், நமக்கு பிராப்தமாக இவனை தவிர யாதொன்றும் இல்லை என்று இவனுக்கே அற்று தீர்ந்தவர்களுக்காரே. அப்படிப்பட்ட தீர்ந்தார் தம் மனத்து பிரியாது. அவர்கள் மனதை விட்டு கனகாலம் கூட, ஏன்னா பிரிந்தா அவர்கள் தாங்க மாட்டாங்க. தீர்ந்தார் தம் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரை சோர்ந்தே போகல் கொடாச்சுடனே. அவர்களுடைய ஆத்மாவை, அவருடைய பிராணை, அவர்களுடைய மனதை சோர்ந்தே போதல் என்ன அர்த்தம்? விநாசத்தை அடைதல். அப்படி போகாமல் ரசிக்கக்கூடிய சோர்ந்தே போகல்
வீணா சுடரை கொடா சுடரை அரக்கியை மூக்கி இருந்தாயை அடியேன் அடைந்தேன் உடல் முன்னமே. அரக்கியை மூக்கி இருந்தாய் தன்னிடத்துல தன்னோடு நித்யாந்த பாயினியான பிராட்டியினுடைய அவள் தன்னை கலந்து அனுபவிப்பதற்கு இடையூறாக வந்த இல்லையா அந்த சூப்பனுடைய மூக்கை இருந்தது. அரக்கியை மூக்கி இருந்தார். அரக்கியை மூக்கு இளையபெருமாள் இருந்தார். பின்ன இவரோ பின்ன சூப்பனுடைய மூக்கு இருந்தார். அரக்கியை மூக்கி இருந்தாயின்னு இளையபெருமாள் செய்த காரியத்தை பெருமாளை பார்த்து சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கேட்டார். ராமத்து தட்சிணோ பாபு இளையபெருமாள் யாரு? பெருமாளுடைய வலது கை. இளையபெருமாள் மூக்கு எடுத்தாருன்னு இருந்தான். பெருமாளுடைய வலது கை வீட்டில் விளையாட்டு கட்டு. இளைய பெருமாளும் அரக்கியை மூக்கிருந்த பின்ன இவரும் இருந்தார். இளைய பெருமாள் பண்ணது இவர் தலையில் ஏற்று சொல்லுவாங்க கேட்டாக்க இல்ல இல்ல இவர் தான் ராமக்கு தட்சிணோ பாபு என கடவுளே இளைய பெருமாளை. அதனால அரக்கி இது என்ன இந்த பாசத்துல என்ன தாற்பயம் அப்படின்னு கேட்டாக்க பக்த சித்தை இல்லையா தீர்ந்தார் தம் மனசு பிரியாது அவர் உயிரை சோர்ந்தே போகல் கொடா சுடர் இல்லையா பக்த சித்தைக பூஜ்யம் பக்தர்களுடைய சித்தத்திலே அவனுக்கே அத்து தீர்ந்தவர்களான அவன் திருவடிகளில் சேர்ந்தவர்களான அவனுக்கே அத்து தீர்ந்தவர்களான பக்தர்களுக்காலே அவனுடைய சித்தத்துல எப்பவும் இல்லையா ஏகரூபமான போக்கியமா இல்லையா அவர்கள் சித்தத்துல இல்லையா மறைந்துடியாது எப்பொழுதும் பிரகாசித்து அவர்களுக்கு போக்கியமாக இருக்கிறவன். பக்த சித்தைக்க போக்கியம் என்பது சாய்க்கிறார். சேர்ந்தார் தம் அது தீவினைக்கு அருணெஞ்சை திருமதியை தீர்ந்தார் தம் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரை சோர்ந்தே போகல் கொடா சுடரை. அப்புறம் அரிசியை மூக்கி இருந்தாய் அடியேன் அடைந்தேன். இப்போ இவனிடத்துல இவ்வளவு போக்கியமாக கர்ம அனுபவிக்கிறதுனுடையதான ஹேது ஆறாவது ஹேது என்ன? பக்த சித்தைக்க போக்கியனாக தீர்ந்தார் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரை சோர்ந்தே போகல் கொடா சுடர். அதுதான் பக்த சித்தைக்க போக்கியன். அப்படிப்பட்ட அனகாசேஷ நிர்வேசம் ஈசம் சகாரிகி நிரவேசம் இருக்கட்டும். இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. இதுல எல்லாம் இது திருவாரூர் வந்துடும், இதுல ஈடு வந்துடும். இதுல அதோட எல்லா வேக்கமும் இந்த ஒரு பாசுரத்துக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை எடுத்திருக்கேன். அந்த ஒரு வார்த்தையோட சுவாரஸ்யத்தை திரட்டி பார்த்தோம்னா அதுல எல்லா இயக்கம் உள்ள சுவாரஸ்யம் அந்த ஒரு வார்த்தையில. சிபாஷினா சிபாஷி இதுமாதிரி சொல்ல முடியாது. பகவத்கீதைனா பகவத்கீதை இதுமாதிரி சொல்ல முடியாதுன்னு இருக்கும். நான் ஒன்றும் பெரிய என்னோட அப்பகாலாம் இருக்கா சாமி. நான் கேட்ட மாதிரி கேட்டவா யாருமே இருக்கும். இப்படி கேட்டு அது மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஏன் இருக்க முடியாது. இங்க காந்த சிவாஷா இருந்துன்னா அங்க மத்தியானம் பிரியன் கோபாலநாத்ல 3 மணிக்கு சிவாஷா. ஏன் அதாவது மத்தியானம் அந்த சிவாஷத்துக்கு ஓடுவோம். இங்க சாதிக்கிறது இல்லாதவங்க நாங்க சாட்சாகும். இங்க இந்த பாசம் இன்னொரு அந்த பாசம் சாதிக்கும் போது போன சாதிச்ச அர்த்தத்துக்கு போன இப்படி சாதிக்கலையே பழைய சாப்பிட சொல்றியா சொன்னதையே சொல்லிட்டு புதுசுல தள்ளி பண்ணி சாப்பிடணும்டா பழைய சாப்பிட்டா
திருப்பதாண்டவன் அதை சொல்லி அடிக்க சார். திருப்பதாண்டவன் ஒரு நாளைக்கு 3 திருப்பா சார். காலம்பரை ஆசிரம் சாச்சோம், மத்தியானம் அண்ணாநூறு சாச்சோம், சாயங்காலம் வந்து இங்கே சாரதா வித்யாலயத்தில் கரண்ட் பார்க்கல அந்த ராமகிருஷ்ணாமி சாச்சோம். 3 தரம் ஒரே பாசத்துல சாதிக்கும். 3 இடத்துக்கு போய் பார்த்து ஒரு இடத்துல கூட முன்னாள் காலம்பரை சொன்னது மத்தியானம் வர மத்தியானம் சாயங்காலம் 3 கூட போய் பார்த்தா தெரியும் ஆயிடுச்சுங்க சார். ஒரு இடத்துல சொன்னது இன்னொரு இடத்துல ஒரு வார்த்தை கூட வராது. அழிவு இல்லை. கூடவே போய் கேட்கணும். ஒரு நாளைக்கு 3 இடத்துல சிவாசனம் 3 இடத்துலையும் கொடுப்பாரு. அது இப்பெல்லாம் ஒரு வண்டி இருக்கு, கார் இருக்கு, எல்லாம் சைக்கிள் பஸ்ல போக அது ராத்திரி 8-8:30 மணிக்கு காதுல பூண்ல வச்சுட்டு காலில் இருந்து 10 ஜலம் பல்ல படாம ஓடி வருவாங்க பாவம். அப்பதான் நம்ம நினைப்பேன் தக்கம் வச்சுக்கிறேன். ரகுசாமி வந்து சொல்லுவேன், அவனுக்கு பாவத்தை கலப்பா இருப்ப, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாமே அது போகணும். ஏன்டா அவனுக்கு கொஞ்சம் இல்லை சாமி ஒன்றும் வேண்டாம், காலையில திருப்பி போட்டுட்டு செல்ஃபு செலக்ஷன் சொல்லுவேன். ಸಾಧ್ಯದಾವಚ್ಛೇದಕ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯಾವಚ್ಛೇದಕ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕದಾವಚ್ಛೇದಕ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ ಯಾವಂತೋ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸಮಾಧಾಧಿಕರಣ ತತ್ವಂ அப்படிங்கிற தீர்த்தா மாட்டின்ட்டே உபகாரம் பண்ணுவோம். தர்க்கத்துலேயும் வேகம் தான் முக்கியம். தர்க்கத்தை ஸ்லோவா சொன்னா போச்சு அவ்வளவுதான். அதுக்கு சுவாரஸ்யமாக காரணமே போயிடும். வேகமா சொன்னாதான் இருக்கும். அவ்வளவு வேகமா வேகம் அது சன்னியாசம் வேண்டி கற்றுட்டு சாரவே